एमएलए मदन लाल बग्गा के बेटे की नौकरी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने ट्वीट किया है। इस विषय ते लोगों का की कहना है, आओ तुहानूं सुणांदे हां। दूजे पासे दस दईए कि सुखपाल सिंह खैरा ने लुधियाना एमएलए के बेटे की नौकरी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ट्वीट किया सी। उन्हें सवाल भी खड़े किए सी ते उत्थे ही पिता ने बेटे का पक्ष भी रखिया है। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब टुडे चैनल। अज असीं गल कर रहे हाँ मदन लाल बग्गा जिहड़े कि पिछले समय आम आदमी पार्टी के जिहड़े कि विधायक चुने गए सीगे, उन्हां दे जिहड़े कि एक ट्वीट किया गया, सुखपाल खैरा साहब वालों एक ट्वीट किया गया कि जिहड़े कि मदन लाल बग्गा जी के बेटे नूं एक नौकरी दी गई आ, लीगल जिहड़ा एडवाइज़र जिहड़ा नगर निगम दे विच चुनिया गया, क्योंकि पिछले काफ़ी समय तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे लुधियाना दे विच प्रैक्टिस करते आ रहे सीगे ते हुण जिहड़ा कि आ उहनूं एक प्राइवेट कंपनी वालों एक नौकरी जिहड़ी कि आ लीगल एडवाइज़र जिहड़ा रखिया गया नगर निगम दे विच। पर इहदे विच जिहड़े सवाल चुके जा रहे हैं, विरोधी पार्टियां वालों सवाल चुके जा रहे हैं कि जिहड़ी नौकरी आ की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। इस मुद्दे बारे असी आम जोड़े लोग उन्होंने कोल भी जानना चाहांगे। जिस तरह सुखपाल खैरा साहब वालों जोड़ा कि सवाल चुके गए थे जोड़े कि एमएलए विधायक वालों उन्होंने लड़के जी प्राइवेट नौकरी नगर निगम के दी गई है। भाई जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। की कहना चाहोगे जिस तरह मदन लाल बग्गे जी वालों एक अपने बेटे नूं जिहड़ी वकालत कर रहे प्रैक्टिस कर रहे थे कोर्ट दे विच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे उन्होंने जिहड़े एक सुखपाल खैरा साहब वालों जिहड़ा एक ट्वीट किया गया कि जिहड़ी नौकरी आ एमएलए विधायक के बेटे नूं दित्ती गई आ, किते ना किते होर जिहड़े कि सीगे इन्ने प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे विच कर रहे ने, वकालत तो बाद डिग्रियां लैके घूम रहे ने, उन्हां नूं नौकरियां नहीं मिली ते सवाल उन्हां दे बेटे उत्ते कीते। की कहना चाहुंदे हो उन्हां बारे? सर सब तो पहले नंबर दे उत्ते कारपोरेशन दे विच अगर वकील दी जॉब सीगी तो वो किसी नूं भी मिल सकती है जिहड़ा कि डिग्री होल्डर होवे और जरूरतमंद होवे। तो सो सीएम भगवंत मान साहब ने यह कहा सीगा कि साडे पंजाब दे विच बेरोज़गारी नूं खत्म किया जाएगा। एक बारी आम आदमी पार्टी नूं मौका दिता जाए और बेरोज़गारी नूं खत्म किया जाएगा। उस दे विच किसी दी कोई सिफारिश नहीं होएगी। अगर कोई सिफारिश ही होएगा तो उहदे ते बनदी कार्रवाई भी की जाएगी और असी बेरोज़गारी नूं दूर करना है और किसी की कोई सिफारिश नहीं होएगी। अपने चहेतियां नूं कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया जाएगा। अगर किसी तरह का इदां दी कोई गल फड़ी जाती है, साडा कोई विधायक या एमएलए या कोई भी कौंसलर अगर इस चीज़ के विच अपने नूं फायदा पहुँचाता दिखाई दिंदा है तो उहदे ते असीं इंक्वायरी जरूर करांगे। लेकिन सुखपाल खैरा जी ने जो एक ट्वीट किया है, ट्वीट ने लोगों के मन दे विच एक सवाल खड़ा कर दिता है जो कि एक मुद्दा आम कोई भी ऑफिसर आते ने जाते ने, लेकिन ये एक हल्का विधायक का बेटा होने के कारण ये एक सुर्खियां दे विच मुद्दा आ गया है। थोड़ी गल कट रहा लग रहा कि तुहानूं मदन लाल बग्गा जी के बेटे बेरोज़गार ने? सर बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि वो एक बहुत ही वधिया नाम मतलब कचहरी दे विच उन्हां दा लिया जाता है और अच्छे वकील ने। लेकिन ये चीज़ जदों मदन लाल बग्गा जी के होने करके लोगों के विच आम जनता च एक सवाल हो जाता कि हल्का विधायक होने करके इन्होंने अपने बेटे नूं फायदा पहुँचाया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖਿਆ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ 50,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਿਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ? सर सब तो पहले नंबर ते कि चाहे हल्का विधायक ने हल्का विधायकों के इलाकों के जिन्ने भी काम हैगे ने, चाहे वो सरकारी ने चाहे प्राइवेट है, उन्हों के सलाह दे नाल ही चलते हैं और जदों इन्हां दी मीटिंग बैठती है उहदे च मशवरा किया जाता है। मैनूं नहीं लगता कि किते इस तरह की गल है, लेकिन फिर भी अगर एक सवाल आम जनता का है तो वो सीएम भगवंत मान साहब की एक ड्यूटी जो कि आम जनता के चुने हुए सीएम ने, तो उस नाते ड्यूटी ये बनती है कि जोड़ा ये सवाल है इसनूं क्लीयर किया जाए। इसकी बनती कार्रवाई जो भी इंक्वायरी करन तो बाद की जाए। अगर किते ना किते हल्का विधायक ने अपने बेटे नूं सिर्फ लोगों का हक रखते हुए कि जिस तरह
ਕਿ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਅਗਰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਾਂ ਜੱਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਸਕਣ? ਸਰ ਅਗਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਕੀਲ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਥਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ 54,000 ਹੈ। 54,000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 54,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਸਰ ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਏ ਆ, ਔਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇਹ ਅਣਦੇਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਲ ਸਾਵਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਖਹਿਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਵਕੀਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਸੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।